Hi students, I am Dr. Anandi. Welcome to my channel Make Biology Simple. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா morphology of the flowering plants. So இந்த கிளாஸ்க்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்கன்னா ப்ளீஸ் Subscribe பண்ணிடுங்க and இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க and ஃபைனலா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க because 11th portion எடுங்கன்றது சில ஸ்டூடண்ட்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. சோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் இன்னைக்கு போட்டுருக்கேன். So flowering plants la nariya parts nama paakaporom adla first nama paakaporadhu enna flower because the topic is morphology of the flowering plants. So flower endradhu basic ah ungalku ஒரு plant வரும்போது பாத்தீங்கன்னா you have an apical shoot and apical root. அப்படினா என்ன apical shoot it keeps on dividing and அதே மாதிரி apical root endradhu keep on dividing. So இந்த life இருக்க வரைக்கும் அது வந்து வளர்ந்துட்டே இருக்கும். So and you can see that here you have a nod, axillary nod or bud ன்னு சொல்லுவோம். So அங்க இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த region தான் உங்களுக்கு வந்து it is development of flower start ஆகும். So flower பாத்தீங்கன்னா ஒரு base இருக்கணும். அந்த base வந்து பாத்தீங்கன்னா it is called as pedicel, stalk, pedicle, thalamus, receptacle எல்லாமே same. So இதுதான் which holds a flower. So which holds a flower is nothing but it is called as a pedicle, thalamus or receptacle. And then இத வந்து hold பண்றது யாருன்னா it is called as a calyx. So calyx, it is nothing but calyx. And then you have a petals or sepals, that is nothing but we call it as corolla. First stalk la irundha pedicle and then calyx and then corolla. You have two reproductive organs. Male reproductive is androecium and female is gynoecium. So these are two reproductive organs. So flower is the reproductive unit of the angiosperms. So that is a basic. Flower is a reproductive unit for the angiosperms type of plant variety. And இல்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த the parts வந்து ஹோல்ட் பண்ணது the flower ஹோல்ட் பண்ணது pedicel சொல்றோம், thalamus சொல்றோம். So அந்த thalamus மேல இந்த flower arrangements or the floor and the thalamus மேல இந்த floral arrangement parts எப்படி இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி 3 different types சொல்லிருக்காங்க. So one is hypogynous, second is perigynous, third is epigynous. So you can see this is your stalk or what is that, hypothalamus pedicle. இங்க உங்களுக்கு இது வந்து calyx, this is corolla, androecium and gynoecium. So இந்த variety ல பாத்தீங்கன்னா you can see that gynoecium is superior, அதாவது எல்லாத்துக்கும் மேல டாலா இருக்கும், நீட்டா வளர்ந்துரும். So அப்படி வரது வந்து it is called as hypogynous. Otherwise they are superior in their part, the floral part is superior. So that's why it is called hypogynous சொல்லுவாங்க. And example பாத்தீங்கன்னா you can see that mustard flower, brinjal flower இதெல்லாம் எப்படி எந்த மாதிரி டைப்னா superior type வரும். And you can see gynoecium is growing taller than the rest of the parts. And second type இது more or less similar, it is called perigynous. Perigynous little bit lower. The gynoecium பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த பார்ட்ஸ்க்கும் இதுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இல்ல, they are கொஞ்சம் கீழ இருக்கும் அவ்வளவுதான். So gynoecium மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ், they are more or less same. And you can see the arrangement of calyx, corolla பாருங்க and androecium. And you can see it is very wide and here this pedicle is like bell shape. இது வந்து wider-ஆ இருக்கு, அதுதான் டிஃபரன்ஸ் தவிர மத்தபடி இந்த gynoecium level பாத்தீங்கன்னா it is called half inferior அப்படினு சொல்லுவாங்க. It is called half inferior னா உள்ள இருக்கு. So gynoecium is inside that androecium, இது இந்த பார்ட்ஸ்க்கு உள்ள இருக்குனால அது பேர் வந்து half inferior or it is always called perigynous. இதுல எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா plum, rose, peach. இதோட flowers எல்லாம் belong to the type of perigynous. And next type பாத்தீங்கன்னா epigynous. Epigynous பாத்தீங்கன்னா mostly in the full gynoecium பாத்தீங்கன்னா it is bulged within this what is it called, pedicle or thalamus. Pedicle சொன்னா இல்லனா thalamus.
So the thalamus இந்த பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹோல்ட் த ஃப்ளவர்னு சொன்னோம் இல்லையா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவரி அதாவது இந்த கைனேஷியம் வந்து அது வந்து ஃபுல்லாக எம்படட் பண்ணியிருக்கு, எம்படட்னா உள்ளே வச்சிருக்கோம். அண்ட் தென் யூ கேன் சி தட் ஸ்டிக்மா இது மட்டும் தான் வெளியே வந்திருக்கு. அண்ட் யூ கேன் சி திஸ் வாட் இஸ் திஸ் கேலிக்ஸ், கொரோலா, ஆண்ட்ரிஷியம் அண்ட் கைனேஷியம். ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எம்படட் உள்ளே இருக்கிறதுனால இது பேர் எபிகைனஸ். அண்ட் த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குக்கும்பர், கோவா, இந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி டைப் தான் இருக்கும். குக்கும்பர், கோவா ஃப்ளவர்ஸ் நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்கலாம், வீட்டிலே இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஹாவ் திஸ் ஐடியா. இந்த எபிகைனஸ் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் தான் இந்த ஃப்ளவர் வந்து தாலமஸ் மேலே அட்டாச் ஆகிருக்கு. So that's all about the different positions of the flower parts on the thalamus region. And next பார்த்தீங்கன்னா we are moving to the flower arrangements. Flower எப்படிலாம் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. So we can see the petals, sepals எப்படி இருக்கும்னா corolla. This is corolla பார்த்தீங்கன்னா it is giving the different colors to the different plants. ஒவ்வொரு பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எல்லாமே different colors and the attraction towards the insects வந்து because of this corolla or these sepals. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து arrangement. It is you can see the different types of arrangement. கீழே நோட் பண்ணி பாருங்க. arrangements பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று கிட்ட இருக்கும். That is they are close to each other. So that type of arrangement of the flower is called valvate. Touch one another. கிட்ட இருக்கும் பட் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லாப் ஆயிருக்காது. அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து we call it as valvate. That process it will be asked in your MCQs. What is estivation? What are the types? வந்து MCQ ல கேட்கலாம், மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चनல either match the following ல கேட்கலாம் இல்ல ஸ்டேட்மெண்ட்லயும் உங்களுக்கு கேட்கலாம். Estivation. What is the estivation? It's a mode of arrangement of the sepals. Mode of arrangement of the sepals. When they are close together, that type of arrangement is called valvate. And calotrophes is an example for this. Calotrophes is உங்களுக்கு ஒரு example for இந்த டைப்ல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்விஸ்டட். ட்விஸ்டட்னா என்னன்னா ஒன்று மேலே அப்படியே ஒரு ஓவர்லாப் ஆகிருக்கும். ஸோ ஓவர்லாப் ஆகியிருக்கிற டைப்பு பேர் வந்து அது பேர் ட்விஸ்டட் தான். ட்விஸ்டட் டைப் ஆஃப் ஈஸ்டிவேஷன். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லேடிஸ் ஃபிங்கர் அண்ட் காட்டன். எக்ஸாம்பிள் லேடிஸ் ஃபிங்கர் அண்ட் காட்டன். ஸோ வீட்டில் மொட்டை மாடியில் இங்கே வந்து செடி வளர்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் ஃபிங்கருடைய ஃப்ளவர் எடுத்து பாருங்கள். இட் இஸ் ட்விஸ்டட். ட்விஸ்டட்னா ஓவர்லாப், ஒன்று ஓவர்லாப் இருக்கும். அண்ட் அந்த ஓவர்லாப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிஃபார்ம் வரும், யூனிஃபார்மாக வந்து அந்த ஓவர்லாப்பிங் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ட்விஸ்டட். அதே ஓவர்லாப் இன்னொன்று ஒரு டைப் இருக்குது, தட் இஸ் கால்ட் இம்ப்ரிகேட். ஆனால் அது வந்து தேர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் யூனிஃபார்மிட்டி இருக்காது. ஸோ யூ கேன் சி தட் இஸ் நாட் இன் ஒன் டைரக்ஷன், ஒரே டைரக்ஷனில் அது ஓவர்லாப் ஆகிருக்காது, மாற்றி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இம்ப்ரிகேட் டைப் ஆஃப் ஈஸ்டிவேஷன். அண்ட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கேசியா ஃப்ளவரிங் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு இருக்கும். அண்ட் லாஸ்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா வெக்ஸிலரி. ஸோ வெக்ஸிலரின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டல்ஸே பார்த்தீங்கன்னா அரேஞ்ச் எப்படி இருக்குன்னா ஹையர், தென் அதுக்கு நடுவில் அண்ட் தென் சின்னதாக இருக்கும். ஸோ அந்த செப்பல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மாக இருக்காது, ஒன்று பெருசாக இருக்கும், அதுக்கு கீழே இன்டர்மீடியட்டாக இருக்கும், சின்னதாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிறது பேர் வந்து லார்ஜஸ்ட் செப்பல்ஸ். அது வந்து கவர் பண்ணுறது வந்து லேட்ரல் பெட்டல்ஸ். அதுக்கு கீழே சென்டர் போர்ஷனை சின்னதாக பெட்டல் செப்பல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது பேர் வந்து ஆன்டீரியர் பெட்டல்ஸ் ஆர் அது பேஸ் கால் கீழே. ஸோ இப்படி தான் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். கீழே ஃபஸ்ட்டு வந்து கீழே இருக்கும், அதுக்கு மேலே வந்து லேட்ரல் பெட்டல்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் தான் லாங்கஸ்ட் பெட்டல்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் படிப்படியாக ஸ்டெப் வைஸ் இருக்குன்னா அது பேர் வந்து வெக்ஸிலரி பெட்டல்ஸ். ஸோ இது உங்களுக்கு இதுதான் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த செப்பல்ஸ். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இஸ் லாஸ்ட் in the NEET question paper, estivation. Okay, and next parts நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா androecium. So we have seen the thalamus உடைய இது பேஸ் பார்த்தாச்சு. calyx வந்து சேர்ந்து இருந்ததுன்னா அது உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். செப்பரேட் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் gamophallus and polyphallus. அண்ட் இன்னொன்று இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் இஸ் கால்ட் androecium. androecium உடைய பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு ஒரு பேஸ் வருது இல்லையா, ஒரு ஸ்டிக்மா மாதிரி ஒரு ஸ்டாக் மாதிரி வரும், அது பேர் ஸ்டாக்கு. அண்ட் மேலே இருக்கிறது பேர் ஆந்தர். அந்த ஆந்தரோட இது பார்த்தீங்கன்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பைலோப்டு ரெண்டாக இருக்கும். அந்த பைலோப்டு இஸ் த பிளேஸ் வேர் யூ ஹேவ் சாக்ஸ். அந்த சாக்ஸ் பேர் வந்து போலன் சாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த போலன் சாக்ஸில் தான் pollen grains அது ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்.
ஸோ இதை வந்து ஆந்தர் சொல்லுவோம், ஸ்டாக் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த யூ கேன் see this also androecium. இது எல்லாமே androecium. ஸோ இந்த androecium எல்லாம் கிளப்டாக சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா we call it as one bunch. Stamens are attached to the petals. அந்த பேர் என்னன்னா epipetalous. அந்த androecium எல்லாம் சேர்ந்து அட்டாச் ஆயிருந்தா அது பேர் வந்து epipetalous. எல்லாம் belong to the example பார்த்தீங்கன்னா brinjal வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும். If they are free, அந்த petals வந்து தனித்தனியா இருந்துச்சுன்னா அந்த androecium அது பேர் வந்து polyandrous. This terms are very important. இந்த மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸில் பார்க்கும்போது டெர்மினாலஜி நிறைய இருக்குது. அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அது வந்து பார்ட்ஸ் நீங்கள் வரைஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா தான் அது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ பாலிஆண்ட்ரஸ்ன்றது the androecium is separate, it's not attached. அதே அட்டாச்சாக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து epipetalous. And then if that androecium or bunch-ஆ இருந்துச்சுன்னா ஒரு bunch அந்த மாதிரி டைப் இருந்ததுன்னா it is called monodefous. It is called monodefous. An example வந்து China rose. அதே வந்து அந்த androecium வந்து 2 bunches-ஆ இருக்கு. அந்த androecium சொல்லலாம் இல்லை stamen வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 bunches-ஆ இருந்ததுன்னா it is called didephalous. Example pea flower எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். More than 2 bunches is called polydephalous. It is otherwise called polydephalous. And இது வந்து citrus fruits எல்லாம் citrus flowers எல்லாம் இந்த மாதிரி டைப்ல தான் இருக்கும். So இது வந்து உங்களுக்கு வந்து it is coming under the androecium parts. Androeciumல நம்ம பார்த்தோம்னா it is made up of a stalk and the anther is a bilobe. Bilobe is nothing but having the pollen sacs. The pollen sacs are pollen grains produce ஆகும். இதுதான். And இந்த arrangements வந்து சொல்லிருக்காங்க. Arrangements வந்து if they are attached na it is called epipetalous. If they are free na it is called polyandrous. And if the stamens are bunch இருந்ததுன்னா it is called monodefous. If it is 2 bunches na didefous. If it is more than 2 na it is called polydefous. So it is about the androecium. Next part is called gynoecium. Gynoecium is a female reproductive organ in the flower. It's a female reproductive gynoecium. So the next part of the last part of the flower pathina gynoecium. Gynoecium is the center portion of the flower which is attached to this calyx and holded by the thalamus. So this already we have seen. So gynoecium is again it is made up of carpels and it again have 3 அதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா 3 different parts வருது. Base வந்து ovary, அதுக்கு மேல வருது style and the center and the tip வந்து is called the stigma. Ovary it's a base, அதுக்கு மேல connect ஆகுறது வந்து styleக்கு மேல வந்து tip வந்து portion is called stigma. So this together is called gynoecium. These are parts of the gynoecium. And the ovary pathina again it is made up of 2 to 3 ovules. 2 to 3 ovules irukla and the ovary kulla. And inge the ovary la pathina the ovules arrangement base panni types of placentation radha pannirukanga, classify pannirukanga. So what is the arrangement of ovules? Arrangement of the ovules is nothing but placentation. அதில் பார்த்தீங்கன்னா arrangement of the ovules அந்த ஓவரிக்குள்ள இருக்கிற ஓவியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி என்ன டைப்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோன்றது தான் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினலே தெரியும் இந்த வென்ட்ரல் suture of the ovary சென்டர் பொசிஷன்லேருந்து 2 பிரிஞ்சு வருது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓவியல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன். இட்ஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன். உங்களுக்கு பீஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா பட்டாணி அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினல் டைப் ஆஃப் பிளாசன்டேஷன். அந்த gynoecium எப்படி அரேஞ்ச் அந்த ஓவரிக்குள்ள ஓவியல்ஸ் எப்படி வந்து மல்டிப்ளை ஆகிருக்குன்றது தான் மார்ஜினல் டைப்பு. இட் இஸ் அ வென்ட்ரிக்கல்
suture of the ovary la center position la parudhu. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிலோகுலர் ஓவரி. மல்டிலோகுலர் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க உங்களுக்கு இட்ஸ் a multilocular ovules அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த ஓவரிக்குள்ள மல்டிலோகுலர் ஓவியல்ஸ் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் பிளாசன்டேஷனை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஆக்சில்னு சொல்லுவோம். அது என்ன எக்ஸாம்பிள்னா சைனா ரோஸ், டொமேட்டோ, லெமன் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிலோகுலர் வாட் இஸ் இட் ovary. Next type of arrangement is parietal. Parietal is the inner wall of the ovary. See that inner, the inner wall of the ovaries la ovules வந்து arrange ஆயிருக்கு. So இது வந்து called parietal type of placentation. Mustard எல்லாம் இந்த டைப்ல தான் வரும். Next பாத்தீங்கன்னா free center. There is no axil and பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சென்டர்ல உங்களுக்கு ovules arrange ஆயிருக்கு. So இது வந்து இந்த type of ovules arrangement in the ovary is called the free central and it is called, the example is called primrose. Primrose type இந்த மாதிரி தான் வரும். Last பாத்தீங்கன்னா baseனாலே bottom. So the baseல தான் உங்களுக்கு வந்து the ovules வந்து arrange ஆயிருக்கு. The baseல தான் ovules ஒரு இந்த சென்டர்ல தான் arrange ஆயிருக்கு. So இது வந்து called a basal placentation. It is called basal placentation. அதுக்கு example பாத்தீங்கன்னா sunflower and marigold. Sunflower and marigold are the two types which is following the basal type of ovules arrangement in the ovary. So இப்படி தான் வந்து ovules இந்த ஓவரிக்குள்ள அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் நம்ம பிளாசன்டேஷன்னு சொல்லுவோம். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த மார்ஃபாலஜி ஆஃப் த ஃப்ளவர்ஸ் and these are the very important thing is the terms. All the terms are very important. For example, polyandrous, stamen, monodefus and epiphyllous, thalamus, gamocephalous, gynoecium, corolla, all these are very important terms. And coming to this flower arrangement, hypogynous, perigynous and epigynous and aestivation, that is arrangement of the sepals or types, examples and the arrangement of the ovules in the ovary. Placentation is otherwise called placentation and the types and the examples are there. And the examples are the given here, which is very useful for your studying of revision of for your NEET exam as well as your board exams. Thank you students.